إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعين بها على القيام بأداء ما عليها من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات اللهم صل وسلم سيدنا محمد صلاة تعين بها على القيام بأداء ما عليها من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد الأنفاس المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعين بها على القيام بأداء ما عليها من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات والسكنات المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات والسكنات المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات والسكنات المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتنير بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتنير بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب تستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتنير بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنجمنا بها في سلك سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها عنا ربنا العزيز الغفار اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنزلنا بها في سلك سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها عنا ربنا العزيز الغفار اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنزلنا بها في سلك سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها عنا ربنا العزيز الغفار اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته وتبع شريعته ولم يخالف سنته وأحب أهل بيته وعترته وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
الذي سعد من لبى دعوته واتبع شريعته ولم يخالف سنته وأحب أهل بيته وعترته وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته واتبع شريعته ولم يخالف سنته وأحب أهل بيته وعترته وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع التذكر والتذكير الحث على تمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا ربنا بالتقوى والاستقامة وأعدنا من مجيبات الندامة يوم القيامة. يا حافظ احفظنا ثبتنا من الثبات. اللهم هذا منك بك إليك ولا حول ولا قوة إلا بك. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب معاشر الإخوان حاضرين جماعة مجلس تعليم di kediaman Habib Alwi bin Ahmad Bahsain bin Muallimna rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah lakal hamdu syukra ya Rabbana. Di hari yang ke-7 malam ke-8 daripada bulan Muharram yang penuh berkah, kembali kita dikumpulkan Allah dalam satu kegiatan ketaatan yang tinggi derajat di sisi Allah dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yaitu majelis ta'lim. Terlebih lagi kemuliaan itu ditambahkan Allah dengan kita berada di waktu yang mulia bainal isya'ain, antara maghrib dan isya', dan ditambahkan lagi kemuliaan oleh Allah karena kita berada di rumah wali min awliyaillah, yang mana kita yakini rumah ini menjadikan kita beruntung mendapatkan keberkahan, mendapatkan sir rahasia dari apa yang pernah Allah titipkan di rumah ini untuk kita insyaAllah. Dan mudah-mudahan dengan adanya majelis ini pun manis semakin dapat perlindungan penjagaan dari Allah dan mendatangkan keberkahan yang lebih banyak lagi insyaAllah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah ahbab ikhwan hadirin jamaah majelis taklim rahimani rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita, pembacaan dari kitab Nasaih Diniyah, masih pembahasan seputar al-hits, anjuran, nasihat Imam Al-Wahdad agar kita memperhatikan tentang ilmu dan mengenal pentingnya suatu ilmu. Dan beliau telah menjelaskan kepada kita ilmu apa yang wajib dan harus setiap muslim, mukmin, mukminah untuk mengetahuinya, mempelajarinya, mengejarnya. Dan juga ada bagian-bagian ilmu yang mungkin ada saat tertentu saat kita membutuhkan bolehlah baru kita pelajari, namun ada juga ilmu yang mungkin tidak harus kita pelajari. Masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah. Lalu beliau pun menegaskan kepada kita untuk bersungguh-sungguh mengejar ilmu, kalau itu adalah suatu kebutuhan. Beliau ambil satu tolak ukur kepada kita tentang bagaimana kau saksikan, kata beliau, orang-orang yang bodoh, yang maghrur itu, mereka mampu menghabiskan waktu mereka berusaha sampai jungkal balik untuk ngejar dunia, untuk ngejar dunia mereka. Pagi, siang, malam mereka kejar, tapi mereka lupa dengan apa yang lebih wajib untuk mereka kejar, yaitu tentang hukum syariat Allah yang wajib dipelajari. Lalu beliau
mengatakan keadaan itu sangatlah buruk. Orang itu sadar dirinya bodoh, tapi dia tidak peduli untuk mengejar akhirat, untuk mengejar ilmu agama Allah, dan dia terus sibuk mencari dunianya. Itu yang terakhir kita bahas, dan kita masuk pada menit fa in qila lahu fi dzalika ihtaj li nafsihi bima yaskut bihi min ainillah min adamil faragh wa qasdatul isghal ma anna Allah wa lahul amad qad yassara lahu talab ilayhi bi wujud ulama. Sampai situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-Imam Abdullah bin Ali Muhammad al-Haddad fi kitabih Nasaih Diniyah. Fa in qila lahu fi dhalik ihtajja li nafsihi bima yasqutu bihi min 'ainillahi min 'adamil faragh wa qasdatul ishghal ma'a anna Allah wa lahul hamd qad yassara lahu talabul ilmi biwujudil ulama. Kalau kita katakan seperti tadi, kita ingatkan kepada mereka yang begitu dahsyat, begitu hebat, meluangkan waktu, pikiran, tenaga mereka sepenuhnya untuk mengejar dunia, sampai mereka tidak mampu untuk meluangkan waktu untuk mengejar akhirat, mengejar ilmu agama. Maka kita ucapkan itu kepada mereka, kita sampaikan itu fa in qila lahu fi dzalik. Kalau itu kita ucapkan kepada mereka, sampai mereka itu kita kabarkan kalau perbuatan mereka itu membuat mereka akan buruk di pandangan Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi yang bukanlah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan boleh jadi mendapatkan kemurkaan. Sementara mereka mengatakan mereka tidak ada waktu kosong, mereka tidak ada waktu luang untuk duduk seperti kita sekarang ini, ikhwan. Mereka disibukkan dengan kesibukan-kesibukan, padahal ma'anna Allah ta'ala walahul hamd qad yassar lahu talabul ilmi biwujudil ulama. Seperti yang kita alami zaman kita sekarang, ikhwan, di Palembang, di lingkungan yang kita saat ini berada, yang mana ikhwan rahimakumullah, kita saksikan Allah Muhammad. Zaman kita sekarang alhamdulillah seperti zaman Habib Ali Bahsin kemarin. Zaman Habib Bahsin mungkin ulama ustaz tidak nampak banyak, sehingga mungkin menjadi alasan sebagian orang untuk tidak bisa menghadiri banyak majlis, walaupun masya Allah banyak orang-orang yang saleh berkat duduk sambil di majlis-majlis. Namun sekarang kita sekedar perbandingan baik. Asatis begitu banyak, ulama begitu banyak, majalis ilmu begitu banyak. Bahkan kadang kita dapatkan satu malam dalam satu kelurahan bisa kita dapatkan ada 2-3 musola atau masjid secara berbarengan mengadakan majelis taklim. Belum lagi yang kalau kita mau mendatangi ulama ustaz itu, mereka bisa memberi waktu kosong untuk kita belajar idofi atau privat dalam bahasa lainnya. Nah, Allah mudahkan ulama banyak, untuk mendatangi mereka pun tidak susah, majalis ilmu terbuka di mana-mana, tapi masih ada orang yang ngomong tidak sempat. Ini orang na'udzubillah min dzalik, mereka jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang benar-benar terharamkan. Dalam hadis Nabi mengatakan, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau orang itu dikehendaki Allah kebaikan ada pada orang itu, maka orang itu akan dipahamkan Allah untuk mendapatkan ilmu-ilmu agama. Nah, kalau ada orang yang tidak peduli dengan urusan ilmu agama sehingga dia bodoh dengan agama, berarti ini orang kebalikannya. Kalau orang yang diberikan Allah ilmu agama, berarti orang itu dikehendaki kebaikan oleh Allah. Berarti kalau ada orang yang tidak peduli dengan ilmu agama dan dia bodoh, berarti itu orang tidak ada dikehendaki Allah dalam kebaikan pada dirinya. Berarti keburukan yang Allah kehendaki terjadi pada orang tersebut. Mengerikan, ikhwan. Ya, kalau tanpa belajar ilmu agama, kita sudah sering dan banyak contohkan orang tidak paham yang mana yang halal, yang mana yang haram, yang mana yang boleh, yang mana tidak boleh. Bahkan sampai pada derajat naudzubillah, kalau kebodohan, dia berzina dia tidak tahu, dia sudah berzina dia tidak tahu. Nah, kenapa? Karena kebodohan. Orang itu salat, tapi mereka tidak ada salat yang nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'annallaha wa lahul hamd. Bahkan kata Imam Haddad, segala puji bagi Allah,
Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala yassar lahu talabul ilm biwujudil ulama. Allah mudahkan dengan adanya banyak ulama. Ya Ustaz, kalau masih kita dapatkan, maaf, ada ikhwan, wallah ada. Ya, kita kenal orang-orang yang mereka tidak tersentuh satu pun majlis taklim. Mereka tidak pernah duduk sama Ustaz atau Kiai, bahkan tidak kenal Ustaz-Ustaz, kecuali kalau dia ada hajat baru lagi Ustaz nak ngundang, nak tasmiyah, nak nganten ke. Ya, ada hajat yang sifatnya mau melibatkan seorang Ustaz untuk ceramah atau untuk memimpin doa, baru didatangi Ustaz tadi. Atau dapat info dari dokter bidan bahwa nak melahirkan kaget bakal ada masalah, sungsang bla bla bla, baru minta beri telusuran ke Kiai, ke Ustaz. Sebatas itu baik. Bukan duduk kenal sama Ustaz karena duduk di majlis taklimnya, tidak. Karena ada hajat-hajat baik. Ini mengerikan. Ya, mengerikan. Wa qasal islam Allah. Wa bigillati ma'unati fi ta'allum al-qadr wajib min al-ilm wa amr ad-dunya 'ala ad-didd min dhalik fala yakadu yanalu minha shay'an yasiran illa bi'usr wal mashaqqa wa ta'ab katsira. Allah mudahkan. Terus juga kata Allah, dan wa bigillatil ma'unah, dan kita tidak butuh modal banyak. Sekarang antum lihat majlis taklim ini. Berapa antum keluar modal untuk hadir majlis malam ini? Jalan kaki pun kita sanggup. Naik motor 10 menit sampai. Pagi alhamdulillah gratis, bahkan dapat makanan pula walaupun sekedarnya. Ya, tanpa ada beban untuk datang ke majlis itu, kita dimudahkan. Kadang ada yang kita diboncengi kawan, dijemput. Itu sudah digambar oleh Allah Haddad, tapi masih ada orang yang tidak tersentuh. Masih ada orang yang terhijab. Na'udzubillah min dzalik. Kesian. Kadang-kadang kita bingung melihat orang-orang seperti itu. Dan dia merasa diri dia dalam kemuliaan. Bahkan na'udzubillah lebih buruk lagi ketika orang itu sudah benar terhijab, dia memandang orang-orang seperti kalau kumpul seperti ini, dianggapnya recehan, dianggapnya rendahan, dianggapnya bahkan kita dianggapnya orang yang bodoh, membuang-buang waktu. Sampai dengan majlis, kalau harus majlis kok jadi last minggu. Bahkan dia bawa cerita zaman Habib dulu tu, zaman Habib Malim yang sikok itulah majlis. Ya. Orang dulu tu bersih hati, kalau orang dulu tak banyak makan haram. Orang dulu tu walaupun tak duduk dengan ulama asatis, orang tua ni mendidik sudah. Sekarang maaf jujur kita mungkin tidak seperti itu. Ya, pengenalan kita dalam agama tidak. Orang dulu tu praktek ilmu. Orang dulu tu praktek ilmu, baik laki baik perempuan, sehingga anak tu terdidik dengan kehidupan di dalam rumah tangga mereka. Tahu yang mana sunnah, yang mana makruh, yang mana haram, yang mana halal, bagaimana sunnah-sunnah itu tahu mereka. Ya, sekarang kan berbeda keadaan itu jauh. Kita harus mendatangi, kita harus mencari ilmu. Wa bidillatin ma'unati fi ta'allum al-qadr wajib min al-ilm. Ya, tidak kita harus bermodal besar. Ya, kalau modal besar ni mungkin kalau kita nak meluaskan ilmu, belajar dari pesantren sampai ke luar negeri, itulah yang cerita. Sekedar seperti yang kita alami malam ini. Ya, malam ini berbarengan kita mungkin dari 16 urus sampai ke 10, mungkin ada 5 sampai 7 majlis taklim berbarengan. Ente tinggal pilih, nak pengen sirah, pengen fikih, pengen tasawuf, pengen hadis, tinggal pilih. Subhanallah. Bahkan ikhwan rahimahullah, kalau antum memang orang istiqomahnya, antum hidup di luar ini seperti di pesantren sudah. Fikih nembek, sirahnya aku melak Ustaz Fulan, hadis melak Ustaz Fulan. Ya. Bahkan kami melak privat belajar faraid dengan Ustaz Fulan, belajar nahwu. Masya Allah, santai sudah. Ya. Dari 5 ustaz, 5 cabang ilmu dia belajar. Dari 5 majlis taklim. Artinya muyassar, benar-benar dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi masih ada orang yang tidak mendapatkannya. Ini suatu hal yang sangat-sangat mengerikan. Wa bidillatil ma'unah fi ta'allum al-qadr wajib min al-ilm wa amrud dunya ala didd dzalik. Sementara urusan dunia itu capek ikhwan. Yang wajib dunia itu capek. Sebaliknya, fala yakadu yanal minha syai'an yasiran. Tidak gampang orang untuk mendapatkan urusan dunia itu, biasanya dengan susah payah, capek, perlih, letih. Karena jadi pikiran balik ke rumah, bayang si kau tadi hilang kemana, ngapa tadi sepuluh nyosok kelebihan semua, jadi beban. Omset turun dikit jadi beban. Macam-macam. Belum lagi datang lagi akhir tahun, ada pajak ini pajak itu, wah macam-macam. Pajak tadi pun ada masalah lagi gitu, macam-macam sulitannya. Belum lagi kaget ada masalah dengan lingkungan, ya, perparkiran lah, ini macam-macam. Dunia tidak segampang. Ya, dunia itu didapatkan dengan sulit. Wa amru dunya ala didd dzalik. Sementara urusan dunia itu sebalikan daripada yang kita gambarkan tadi, bagaimana orang mendapatkan urusan akhirat.
Fala yakadu yanalu minha, tidak hampir-hampir tidaklah seorang akan mendapatkan dunia itu kecuali dengan capek, letih. Ya, kemarin kami sempat mengunjungi kita punya sahib, dia developer, dia bangun rumah, lalu di situ dia buat, masya Allah, ya, nasihat, dia bikin banner, nginget ke tukang itu begawe, capek, letih dari jam 8 sampai jam 4 sore. Nyanyi duit. Mereka sanggup, sanggup, nyemen, ngaduk, segala macam lah, gawe tukang, berat kan, pekerjaan berat. Tapi subhanallah, ada hal yang lebih berat lagi buat mereka itu, padahal cuma sebentar, 5 menit. Itu tadi dari jam 8 katakanlah sampai jam 12, istirahat sejam, jam 1 nyambung sampai jam 4. Berapa jam itu? 9, 10, 11, 12. Tambah lagi dari 1 jam 2, 3, 4. 7 jam sampai 8 jam. Tegak, hasil kerja berat. Tapi untuk 5 menit semayang tak sanggup mereka. Untuk nyari duit tadi mereka sanggup. Begawi keras, ngangkung awak, bersemen, ngaduk semen, wah macam-macam tu. Gawanya tukang. Tapi subhanallah, untuk sholat 5 waktu mereka tak sanggup. Ini urusan akhirat. Urusan dunia mereka sanggup. Subhanallah. Itu gambaran. Ya, dia bikin kita tulisan seperti itu. Madai kita ni sanggup pegawai berjam-jam untuk ngejar dunia kita, sementara untuk 5 menit salat kita tak sanggup. Malu loh jadi dia. Malu sampai ngunjuk kita guys, cuma 5 menit pun yang minta. Cuma minta 5 menit pun untuk salat, tidak sampai 20 menit. Ya, kecuali kalau kita nak nambah sunnah, yang wajibnya 5 menit. Tak sanggup. Sementara kita ngejar dunia tadi sanggup sampai berjam-jam. La ilaha illallah. Fala yakadu yanalu minha syai'an yasiran illa bi'usrin, kecuali dengan susah, wal masyaqqa, dan kesulitan, macam-macam wata'ab katsir, dan susahnya luar biasa. Falaisa dzalika illa min mautil qalb. Inilah tidak lain, tidak bukan karena matinya hati manusia. Sehingga dia tidak peduli dengan urusan akhiratnya, untuk nuntut ilmunya, dia tidak peduli urusan salatnya, agama. Yang penting masalah duit, duit yang dia pikirkan urusan perutnya. Wa hawani amruddin 'alal insan, dan dia menganggap urusan agama itu dianggapnya sepele, dianggapnya gampang. Lupa tentang kematian, setelah mati ada hisab, ada kehidupan setelah kematian. Itu manusia kita kebanyakan seperti itu, lalai. Padahal kematian itu pasti, dan hidup setelah mati itu pasti. Makanya ikhwan kita harus saling mengingatkan. Ya alhamdulillah, antum dan kami yang sering duduk di majlis taklim selalu dapat peringatan ini, diingatkan. Tapi kawan-kawan kita tadi, mungkin kami sudah sering sampaikan. Kebetulan kami itu duduk kemarin sama tukang-tukang juga, nyambut tahun baru Islam, duduk sama tukang-tukang. Lumayan ada, mungkin kalau dia buat perumahan banyak tukangnya itu. Kami sampaikan, kami sedih kadang-kadang sama mereka. Banyak tukang-tukang itu gawainya sedang muat masjid, tapi dia tidak sholat. Gawainya sedang bangun musola, tapi dia tidak sholat. Gawainya sedang bangun pesantren, bangun majlis taklim, tapi dia tidak sholat. Nas'alullah afiyah salamah. Itu tidak lain karena hati yang mati dan menyepelekan urusan agama. Ya Allah, dulu ikhwan kita mendoakan mereka, siapa pun untuk mendapatkan orang yang lain seperti itu, kita doakan. Ya, macam Jumat, kalau antum salat Jumat, ya, sepi pun sudah di masjid. Kalau masih ada angkot yang warawih, masih berharap kalau dia dapat sesegan, kalau dia dapat penumpang. Dia tidak peduli sembahyang Jumat itu wajib bagi dia. Terus dia mencari yang dia kerja tak sebab ya kan. 3.000, kalau dapat 5 penumpang 15.000. Dia tak sempat untuk sampai ke masjid. Dia takut kehilangan 15.000 itu. Bahkan datang dokter yang dari syaitan, mumpung tukang angkot lain ke masjid, katik yang ngambil penumpang kau ni lah bakal dapat banyak. Ya, macam mengungkap toko Jumat itu juga. Orang lain nutup, kita buka, kita bakal dapat banyak. Main itu logika matematika dia. Ya, makin matematika. Ya Allah, bangsa yang memang ibu-ibu yang bakal numpang ni sadar dan tahu benar. Ada angkot waktu Jumat masih naik penumpang, tak galak dia naik. Ngapo tukang yang supir tak semayang. Kalau ibu-ibu yang memang solehah mungkin justru tak galak naik dia.
Nah, kita juga perlu ingatkan ya, kalau kita punya keluarga betina, memang betina itu tidak wajib sholat Jumat. Jangan sampai mereka itu menggunakan jasa-jasa angkot atau apa yang mana gara-gara ngantar kita punya keluarga, supir itu tidak sholat Jumat. Taib ikhwan rahimakumullah. Falaysa dhalika illa min mautil ghulab wa hawan amr ad-din al-insan wa qillatul ikhtifal bi amr al-akhirah. فإنه يرى حاجته إلى المتاع الدنيا ظاهرة حاضرة. Orang seperti itu hatinya mati, dia tidak punya penghargaan terhadap agama, dia merendahkan, menghinakan agama. Dan orang seperti itu ya, tidak ada sama sekali teringat tentang hari akhirat, tidak berbekal dia. Apa kata cuma yalah, hidup ngejar makan untuk hidup untuk makan. Padahal ad-dunya sa'ah faj'alha bi ta'ah, kata ulama. Dunia ini hanya sesaat, maka jadikanlah untuk taat. Wa qillatul ihtifal bi amri al-akhirah fa innahu yara, dia hanya memandang bahwasanya kehidupan dunia itu yang zahir, yang nampak adalah untuk mencari kehidupan untuk makan. Jadi makan untuk hidup untuk makan. Wa la hajatu ilal ilmi ba'idah ghaibah, sehingga dia memandang untuk menjadi ilmu agama itu tidak perlu lah. Nah, itu yang kita gambarkan itu orang-orang yang mungkin ekonomi menengah ke bawah atau orang ekonomi rendah. Ya, kita contohkan angkot, tukang ya. Nah, yang levelan pucuk juga banyak. Mereka tidak peduli ngejar ilmu agama ini. Ngejar levelan ilmu lebih tinggi lagi, sekolah lagi, kuliah lagi, sekolah lagi, sudah dapat pekerjaan. Dia cuma D3, pengen S1, kuliah lagi dia. Ada kesempatan waktu kosong untuk taklim, untuk memperdalam ilmu, mengenal ilmu, bukan memperdalam Kalau untuk mereka untuk mengenal, baru mengenal pun mereka tidak sempat. Ada waktu kosong, balik dari kerja digunakan untuk kuliah lagi. Ngejar biar dapat S1, sudah dapat S1, kejar lagi biar dapat S2. Kenapa? Kalau levelan dengan titel yang lebih tinggi, penghasilannya akan lebih besar. Kelak ujungnya langsung pikirannya jauh. Kaget kalau pensiun, gaji pensiunnya pun lebih besar kalau kita sudah dapat ijazah kita S2, S1. Kejarnya terus, dikejarnya terus. Di mana ada lokat nambah penghasilan, dicarinya lagi. Padahal dia punya waktu kosong, padahal dia punya kesempatan, tapi dia tidak punya dua hal, ikhwan: hidayah dan taufik min Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah afiyah salamah. Wa yara hajatahu ila al-ilmi ba'idah ghaibah. Pandangan dia terhadap ilmu itu tidak pula lah. Yang penting semayang kita ni. Tak pula dan ada majlis terus, yang penting semayang juga dia apa benar? Tidak juga, jauh dari kata benar. Dia cuma semayang melak umeh. Ya, cuma semayang melak umeh. Li'annahu la yahtaju ilaihi wa la ya'rifu manfa'atuhu illa ba'dal maut. Dengar ikhwan, wong-wong yang tadi yang menyepelekan untuk urusan akhirat, belajar, duduk majlis taklim, belajar menuntut ilmu agama, mereka itu tidak akan pernah tahu tentang pentingnya duduk di majlis ilmu kecuali setelah mereka wafat nanti. Setelah wafat mereka baru tahu ternyata alangkah meruginya mereka. Ya, ternyata solat yang mereka lakukan kalu solat. Ternyata solat mereka tidak ada yang makbul, tidak ada yang diterima oleh Allah, karena solat mereka jauh dari benar, tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi rukun, dan melakukan apa yang membatalkan solat. Mereka nyangka selama ini mereka mungkin ada juga orang tipe macam itu, ikhwan, ke majlis tak hobi apa, tapi sedekah hobi. Tapi dia dapatkan dengan rezeki itu bukan dengan cara yang baik, rezekinya haram, rezekinya syubhat, dia sedekah. Dia yang kau sudah bangun istana, padahal tidak ada istana, sepatah satu bata, istilah tadi kita ni, sesak semen pun tidak ada yang dia sampai ke akhirat, tidak ada bangunan sama kali. Sekap dengan tanah kosong pun tidak dapat dia, apalagi nak bangunan istana. Kenapa? Dia salah, duitnya dari yang salah, melakukan tidak karena Allah, khalas, tidak ada apa-apa itu, haba'an manthura. Ma'asyar akhwan rahimani rahimakumullah. Wa yara hajatan ila al-ilmi ba'idah ghaibah li'annahu la yahtaju ilaihi wa la ya'rifu manfa'atuhu illa ba'da al-maut. Dia bakal tahu bahwasanya berkah duduk di majlis itu setelah dia wafat. Wa huwa qad nasiyal maut. Orang yang sibuk dengan dunia, baik yang levelan menengah ke bawah tadi ataupun yang levelan menengah ke atas, sama sibuk nyari terus, tak puas-puas, tak selesai. Seperti yang sudah gambarkan, sudah buka toko, balik dari toko, maghrib misalnya sampai isyak dia berzikir, duduk majlis taklim, ibadah, tak ada surat, masih sewa Rasulullah, online, jualan lagi, online sampai isyak pun kebetulan pas sudah berdengar maghrib, terdengar azan, banyak ni yang nanya tu nak mesen ni, sudah lewat, sudahlah lewat,
isyak lewat biasa baik, tak ke majlis biasa baik. Penting dunia yang mereka dapatkan. Mereka tak akan tahu kata Allah dan kecuali setelah mereka wafat, baru mereka nyesal. Ternyata kuburan mereka gelap gulita, penuh dengan azab, penuh dengan hal-hal yang mengerikan. Ketika itu mereka pengen balik lagi, tak baca. Pengen duduk di dunia, tidak baca. Pengen duduk sesaat, duduk di masyarakat taklim, tidak akan mereka dapatkan itu. Wahwa qad nasyal maut, kerana mereka lupa dengan kematian. Wa nasya ma ba'dahu lighabatil jahl alaihi wa qad ilmu indahu wa faqdul ilm indahu. Dan mereka lupa dengan kematian, dan wa nasya ma ba'dahu, bahkan mereka lupa bukan cuma kematian, apa yang akan mereka hadapi setelah kematian. Adanya yaumul hisab, adanya mizan, adanya neraka. Ya, itu mereka tak pernah ingat. Kalau kita stop kita duduk dengan inti percaya ada kematian, percaya itu ada kuburan, itu ada kehidupan, ada adab dan nikmat kubur, tahu inti selatan perang mahsyar, tahu, percaya dan inti percaya, tapi subhanallah cuma sebatas sebegitu saja. Tak ada sama sekali mereka menyikapi apa yang sudah disampaikan Allah dan Rasul lewat Al-Quran hadis tentang alam akhirat dengan persiapan untuk akhirat. Tak ada sama sekali. Illa ba'dal maut wa huwa qad nusyal maut wa nusya ma ba'dahu li ghalabatil jahl alaihi wa faqdul ilm indahu, dan karena tidak ada ilmu pada diri mereka. Wa sahib hadzal wasf min alladhina qala Allah Ta'ala, orang yang seperti ini adalah kelompok orang yang disifatkan Allah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walakinna aktsarun nas la ya'lamun. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati humul ghafilun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tak tahu. Sebenarnya bukan tak tahu, tak ada nyampe pun tak mahu tahu. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya, cuma tahu urusan dunia. Mereka tak tahu tentang urusan akhirat. Kalau kita tanyakan sebenarnya tahu, tapi seakan-akan mereka tidak tahu. Wa hum 'anil akhirati humul ghafilun, dan mereka untuk urusan akhirat mereka lupa, mereka lalai. Ketika sudah mati, sudah masuk kubur, mereka berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, cobalah tunda sedengat baik kematian aku. Mengapa? Baru tahu dia ternyata satu tasbih, satu tahmid, satu tahlil, satu istighfar, satu solawat seandainya mereka lakukan sekali baik, itu bisa menerangkan kuburan mereka, bisa meringankan azab mereka, bisa menjauhkan mereka dari siksa kubur. Setelah mati mereka baru sadar. Apa mereka tak tahu dan sama sekali waktu hidup? Tahu, tapi mereka terhijab, ya, tajahalun, berpura-pura bodoh, menganggap rendah, menganggap hal itu hal-hal yang sepele. Tapi setelah wafat baru mereka tahu, mereka baru rasakan, mereka pengen balik, pengen menunda kematian, tak bisalah lagi. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa tasaddaq. Ada lagi ayat yang mengatakan akan beramal soleh, tak bisa, lewat. Hal itu tidak akan pernah mereka dapatkan. Wa sahibul hadzal wasf min alladhina qala Allah Ta'ala fihim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Ya'lamuna dhahiran min al-hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Qala al-Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, ya'khudhu ahaduhum ad-dirham ala dhufrihi fayukhbiruka bi zinatihi, yakni min shiddati ma'rifatihi bi umuri dunya. Qala walau sa'atu an syurut as-salah was-salah wa tahara was-salat lam ya'rif syai'an minha. Sampai Imam Hasan Basri mengatakan, saking, ini sering Ustaz sampaikan sama kamu sebenarnya, kami sering menyampaikan, saking dia paham dan sangat heris dalam aslinya. Heris itu benar-benar menjaga, arti tahunya dia seluk beluk apapun tentang masalah dunia itu tahu. Kalau sini Imam Hasan Basri mengatakan, seandainya lau ya'khudh ahadun dirham ala dhufri fayakhbiruka bizannatihi, yaitu berapa, seandainya orang itu saking dia paham mendalami tentang urusan, misal di sini contohkan tentang uang dirham, tentang emas, tentang apa, ente tunjuk ke dia megang, dia baca tahu ini berapa gram, tak perlu lagi timbangan lagi, dia baca tahu ini berapa gram, ini dapatnya berapa. Macam kami di dusun ikhwan, sawah itu pacak dibacanya. Pas sudah nak panen, oh ini pacak jadi sekian kuintal, jadi sekian kintal, sekian karung. Pas selesai ditimbang, tak jauh dari ucapan dia. Paham dia, tahunya dia. Batang embam tu, jiwanya. Baca ni, masih kecil-kecil, bukan portik yang sudah berbuat, masih kecil-kecil.
oh ini sekian gitu. Kalau jual pajak sekian, tahu. Tahu. Bahkan kami dengar dulu kawan kami budak Madura itu banyak bagian rongsokan barang-barang bekas, tapi bukan yang kecil-kecil, yang bukan bos-bos mereka itu. Beli itu kadang-kadang kapal karam, kapal dibelinya. Ini kapal pajak dibacanya, oh ini besinya sekian ton. Mesin ini kalau ditimbang sekian ton. Tidak makin lepak kan pegang, tahu. Tahu. Saking tadi mereka sudah terbiasa berkilo seperti itu. Dan antum tanya tukang daging yang sudah bertahun, sudah pengalaman. Kalau kita beli daging as berapa? 1,5 kilo, tak taruh pucuk daging pas. Kalau kita letak lu ulangi lagi, nambah dikit lagi. Dia sekali tak langsung pas 1,5 kilo tidak bergeser. Subhanallah. Nah itu karena mahir, karena tahu. Ya, itu hal yang wajar. Tapi kalau sudah namanya hiris, sampai tahu kalau ya model HP, model baru di mana, kaget bakal muncul dia tahu dia. Tipe apa, di mana bakal muncul lo, mall mana bakal jual duluannya, ya serinya berapa, tahu kalau dia. Bahkan kalau ini rusak, paling bagus itu ngupaknya di toko tahu. Subhanallah, tahu kalau. Nah yang macam ini, saking tahu tadi, bahkan dia bangga dengan pengetahuan itu, dia lupa dengan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, seperti itulah kata Imam Hasan al-Basri. Jadi kalau orang sudah memang menggelut di dunia dengan mendalam, benar-benar dalam, ya dia bakal tahu. Oh ini sekian. Bahkan dengan nyengok pegangnya palsu dengan asli, tahu dia. Kalau kita tak duit palsu, kita nak pakai alatnya, dia tahu. Dia mana tahu? Tahu jadi. Pacak tahu, masya Allah. Ya, karena kebiasaan tadi. Tapi ada orang yang bukan sekadar tahu orang biasa, tapi mubalah loh. Saking hiris tadi. Yang antum lihat, kalau antum ada yakin, walaupun hobi HP, tak pernah ada yang beli sampai beli majalah HP. Oh, beli terus majalah HP. Ini ada tipe model baru lagi dah. Ya, kalau yang ini kalau jual BS bekasnya berapa, secondnya berapa, kalau baru berapa, kalau miskin, tahu lah lo. Kode apa, Nokia berapa, Oppo berapa, apa tu, Mac HP, tahu lah lo. Subhanallah. Jadi kita kalau di Jakarta, oh itu Tanah Abang. Itu Tanah Abang, pas lantai 3, sebelah kiri blok paling ujung. Nah di situ yang paling banyak. Cam, jadi gitu. Tahu galau dia. Nah ini naudzubillah. Ya sudah. Kita berlindung kepada Allah. Allahumma la taj'al dunya akbaraham minna wa la mabdawa'il minna wa la tusallid alaina man la yarhamuna. Kalau hal itu kita bisa manfaatkan untuk akhirat, labas, tak apa-apa. Ya, ini tidak, tapi melalaikan. Wa ala jumlah fal jahlu ra'su syurur wal balaya kullaha fid dunya wal akhirah. Wa ala jumlah, ya kesimpulannya kata beliau, kata Imam Haddad, kebodohan terhadap agama, kebodohan terhadap ilmu syariat adalah pangkal daripada segala kerusakan, pangkal segala balak dan musibah. Jadi ikhwan, tadi anda sudah sampai kepada itu, berapa banyak orang yang telah berbuat zina, sampai anak lahir pun anak zina, dia tidak tahu. Karena kebodohan. Dia solat, dia ibadah, dia haji segala macam, dia ngasuh sudah ngawiti segala macam, indallah farid. Ternyata tidak ada satupun yang diterima oleh Allah. Bahkan bukan cuma tidak terima, dia dianggap orang yang tarikus salat. Dianggap orang meninggalkan salat, meninggalkan zakat, meninggalkan puasa, meninggalkan haji, walaupun dia sudah melakukan galau. Kenapa dia melakukan? Tanpa ilmu syariat, tanpa belajar. Wala jumlah fajahlu ra'su syurur wal balaya kullaha fid dunya wal akhirah walau ijtama' 'ala al-jahil a'da'u yadurruhu lam yaqdiru an yadurru bimithli ma qaddara bihi nafsuhu. Qala Allah, qala al-qa'il ma yablughu al-a'da' min al-jahil ma yablughu al-jahil min nafsihi. Sampai dikatakan saatnya orang-orang bodoh itu, orang yang bodoh tadi, ya, mereka mempunyai musuh yang bakal mencelakakan mereka. Mereka itu sudah celaka duluan sebelum musuh yang mencelakakan mereka. Bahkan kecelakaan yang mereka dapatkan karena kebodohan itu lebih besar daripada kecelakaan atau kebinasaan yang mereka bakal dapatkan lewat musuh-musuh mereka. Ya, seperti yang kita gambarkan kemarin, syaitan kan musuh kita. Ya, fattakhidhu aduwwa. Ya,
alam ahad ilaikum ya bani adam an la ta'budu syaitan innahum lakum aduwwum. Jelas-jelas semua. Itu musuh kamu yang paling jelas. Jangan kamu jadikan kawan, jangan jadikan sekutu. Nah, mungkin Habib pernah nyampaikan, banyak juga hadis mungkin pernah nyampaikan, kisah berdasarkan hadis Rasulullah, berdasarkan kisah para ulama. Adanya syaitan masuk ke suatu musola masjid, mendapatkan orang sedang sholat, tidak diganggunya, diganggunya. Datang syaitan yang lain, ngapa kau diam? Kan tunggu sholat. Tugas kita ni nganggu orang sholat. Untuk apa nganggu dia lah, sholatnya tidak benar. Sholatnya sudah tak benar, tak perlu diganggu lagi. Sudah dia tak bakal dapat nilai sisi Allah, bahkan dia celaka, bahkan lebih tertipu lagi. Dia dengan sholat yang buruk tadi, yang tidak sah tadi, dia yang kau punya kedudukan, bahkan dia sudah disiapkan kedudukan di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syaitan yang tadinya musuh pun tidak mau mengganggu dia. Kenapa? Dia sudah hancur dengan kebodohannya sendiri. Dia sudah binasa dengan kebodohannya sendiri. Orang yang tidak paham tentang halal dan haram, apalagi yang paham tapi masih ngantem yang haram, sama seperti kisah tadi. Sholat dia sholat, ibadah dia ibadah, tapi syaitan tidak mau mengganggunya. Ngapa? Dia sudah hancur dengan sendirinya lewat dia ibadah, makan, minum, berpakaian dari yang haram. Tak diterima Allah. Untuk apa kita capek-capek nganggu dia? Untuk apa kita mengurusi dia? Dia sudah binasa dengan dirinya sendiri tanpa harus ada musuh yang dinamakan syaitan membinasakan mereka. Wa iyadzubillah min dzalik. Wa kama qala al-akhar fil jahli qabla al-maut mautun li ahlihi fajsaduhum qabla al-qubur. Bahkan sebagian ulama lagi mengatakan orang bodoh itu hakikatnya telah mati sebelum kematian datang. Orang-orang bodoh itu sudah dianggap mati, maksudnya tidak ada manfaat bahkan untuk dirinya sendiri sebelum mereka dimatikan Allah. Bahkan kata mereka fa'ajsaduhum qablal gubur. Bahkan jasad mereka itu sudah jadi kuburan buat ruh mereka sebelum masuk ke kuburan yang di dalam tanah. Artinya sudah tidak ada manfaat, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyal ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Fahdar ayyuhal min dhalik, hati-hati. Thumma inna jahla madhmumun ala al-itlaq. Ketahuilah bahawa kebodohan itu adalah sesuatu yang sangat tercela tanpa ada perbedaan pendapat ulama. Setiap kebodohan pasti suatu yang dianggap buruk, suatu yang tercela. Huwa an yajhala al-insan min al-ilmi ma faradallahu alaihi ilmu. Terutama kebodohan yang tercelah tadi berlaku untuk orang yang bodoh tentang suatu perkara yang dia wajib pelajari, seperti masalah sholat yang wajib tadi, masalah mengenal halal dan haram yang wajib tapi dia bodoh. Ini paling parah. Kalau maaf bodohnya antum untuk memperluas daripada ilmu-ilmu, misal antum tidak paham tentang mawaris, tentang hukum warasah, tidak paham tentang nahwu shorab, itu tidak dianggap antum orang yang tercela buruk. Ya, tapi kalau antum tidak paham tentang bagaimana cara berwudu, bagaimana istinja, bagaimana mengatakan air itu air yang sah dipakai wudu atau tidak paham tentang hukum-hukum najasah, ini sangat tercela, madhmum, tercela. Kenapa? Ini wajib, hal yang sangat wajib untuk dipelajari. Kalau antum tidak paham tentang perbedaan pendapat madhab, itu tidak jadi masalah, antum tidak dianggap tercela. Tidak dianggap tercela. Kenapa? Kita standar kita cukup mengambil yang wajib-wajib. Tapi kalau yang wajib sampai kita tidak paham, tidak tahu tentang wudu, tentang membatalkan wudu, tentang najasa, tentang hal-hal yang dasar tadi, tidak paham, berarti alangkah buruknya keadaan kita. Sangat buruk. Walaupun minta maaf ikhwan, antum ngaji majelis zikir, antum tahu cara membaca zikir ini, zikir itu, segala tariqah itu meloi, tapi hukum-hukum yang wajib untuk belajar masalah syariat antum tidak paham, inti termasuk orang yang madhmum, tercela. Ya, kita kadang-kadang hobi dengan maulid, hobi qasidah, hobi berotib, silakan, itu semua indah, tapi pastikan Anda sudah paham tentang hukum-hukum yang wajib untuk dipahami, untuk dikenali, terutama berhubungan dengan ibadah. Kalau kita nak masuk terjun ke muamalah, pahami tentang apa yang kita lakoni, tentang perdagangan misal, atau simpan pinjam, atau kontrak perumahan dan seterusnya, kita pun harus memahaminya. Fa'dhar ayyuhal min dhalika wa akhrij min dhulumati jahlika ila anwaril ilm. Hati-hati kata Allah Haddad, jaga dirimu
dari hal-hal seperti itu, dari kebodohan. Ya untuk kita dan juga anak-anak kita, seperti yang kami sampaikan kemarin ya, minta maaf sedih kita ketika ngetes budak-budak masuk pondok. Budak di umur sudah 11 tahun, ada yang bahkan 12 tahun dites karena syarat untuk masuk pondok, syarat yang paling mendasar apa? Bisa baca Al-Quran. Ternyata anak sebulan belum bisa baca Quran. Nah, ini madmum, tercela. Kemana bapak emaknya sambil tak pacak nidik anak? Kalau tak sanggup kita ngaji, kan bisa titip ke guru ngaji, atau panggil guru ngaji, dudukkan di mana ada tempat ngaji, dudukkan anak kita belajar. Jangan sampai mereka sudah umur tamat SD belum bisa baca Quran. Target kita seperti yang sering kami sampaikan, kalau bisa anak masuk SD sudah tembus Iqra 6 itu sudah lancar, bahkan dia sudah mulai masuk baca Quran. Karena itu dasar. Masya ahbab rahimakumullah, waqt min dhulumati jahlika ila anwar ilm. Keluarlah kau dari kebodohan, kegelapan, daripada kebodohan yang gelap gulita menuju terang benderang dengan adanya ilmu. Al ilmu nurun wa nurullah la yu'til asih. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan bagi orang-orang yang bermaksiat. Walaysa biwajib 'alaika an tattasi'a fil ilm. Tidak wajib kalau kau nak meluas-luaskan ilmu untuk Allah haddad. Yang wajib itu ilmu pokok. Ya, macam tadi saya gambarkan, ente pengen memperluas tentang apa khilaf-khilafiyah tentang masalah mazahib, hukum wuduk dalam mazhab Syafi'i mak mana, Maliki mak mana, Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak wajib itu kalau wahdat, tidak wajib, tidak harus. Cukup kita tekuni di mazhab kita, cukup kita pelajari dalam mazhab kita dengan hal-hal yang kita butuhkan sehari-hari. Walaysa biwajib 'alaika an tattasi'a fil ilm, bal wajib 'alaika an ta'allamul qadr alladhi la budda laka minhu wa la ghina laka anhu. Yaitu cukuplah engkau mempelajari ilmu-ilmu yang wajib dengan kadar kebutuhanmu, yang memang kita butuhkan, yang sudah kita sampaikan ya berulang-ulang. Wala ghina laka anhu, dan kau tidak pernah akan bisa ngerasa lepas atau ngerasa aman kecuali harus belajarnya. Itulah tadi ya, ummahat, akhwat, ya dulu kita yang perempuan-perempuan, jangan sampai kita ngawin ke dia masih belum paham masalah haid dan nifas. Suruh jadi bekal untuk dia biar belajar, paham. Anak kita nak kahwin, kita jadi dia pacak masak, ya, pacak masak, pacak nyuci, pacak nikah, pacak ngurus dapur. Cantik, itu satu hal yang terpuji. Biar lakinya senang hati, dia pacak berkhidmat untuk lakinya, untuk keluarganya. Tapi tanyakan, paham tak dia tentang wudu, paham tak dia tentang haid dan nifas, paham tak dia tentang najasah, paham tak dia tentang hal yang wajib dia pelajari. Jadi kalau belum, wajib kita ajarkan itu. Ya, bagaimana dia biar paham bagaimana sholat yang benar, terutama masalah haid dan nifas. Begitu banyak ya kawan, mungkin 85-90% perempuan-perempuan di negeri kita ini, katakanlah dikecilkan di kota Palembang ini, yang tidak paham haid dan nifas. Mungkin hitungan paling 20% yang paham. Itu pun maaf, tidak semua yang hadir majlis taklim itu mendapatkan pembahasan haid dan nifas ini. Perlu belajar khusus bab haid dan nifas itu, duduk nian dengan seorang ustazah, mungkin butuh 6-7 kali pertemuan baru selesai. Biar paham, bekal untuk sepanjang hidup mereka. Karena kebanyakan mereka yang apalagi yang maaf tak pernah tersentuh dengan ilmu agama sama sekali, yang mereka tahu haid itu kalau darah keluar, suci itu kalau berhenti, selesai. Ketika kadang-kala terjadi perubahan waktu, perubahan kadar, perubahan lama, dia tak peduli, dia tak tahu. Begitu bentuk lagi, haid lagi. Jadi dia tidak kenal namanya istilah dam, fasad, istilah apa lagi, dam wiladah, nifas, melahirkan, tentang nifas, tentang haid, istihadah itu apa, tak paham mereka. Kalau kita tanya, tahu tak kau istihadah? Apa dia istihadah tu? Kalau haid, tahu apa haid. Nifas tu kalau habis melahirkan. Kalau istihadah, tak paham. Dan fasad, tak tahu juga, tak tahu dia. Sehingga ketika dia dalam keadaan wajib solat, dia menganggap dia dalam keadaan haid. Sehingga dia tinggalkan sebab aku nak solat kami, aku masih keluar darah gitu ya. Padahal sudah melewati waktu yang sudah harusnya mereka dianggap suci. Itulah nanti namanya adanya tadi istihadah. Perempuan secara hukum sudah dianggap suci walaupun masih keluar darah.
Misal secara global ya, perempuan itu paling lama haid 15 hari. Ini orang keluar sampai hari ke-16, 17, 18 ini keluar. Maka sisa hari ini dianggap istihadah. Dianggap suci, sholat wajib sholat, puasa wajib puasa. Nah, tapi memang bukan cuma macam itu. Cara membersihkannya juga wajib, ada ilmu khusus. Berwudunya ada cara khusus. Sholatnya juga ada waktu yang khusus. Karena mereka dianggap orang yang dalam keadaan darurat, daimil hadas. Nah, perlu dipelajari lagi. Bukan cuma tahu hitungan macam itu, Kadang-kadang beda lagi, ikhwan. Keluar darah haid itu mungkin dia keluar darah haid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biasanya 7 sampai 8 hari atau 6 hari selesai. Tiba-tiba keluar 1, 2, 3, 4, stop darah tadi. Berhenti sampai 4, 5 hari, keluar lagi. Berhenti lagi, keluar lagi. Nah, mana hukumnya ini? Nah, perlu dipelajari. Darah haid itu, ikhwan, dikenali haid atau tidaknya bisa lewat keluarnya tadi itu pucat atau banyak sedikit atau banyak, itu semua berpengaruh untuk menentukan darah ini haid atau tidak. Boleh jadi saya gambarkan tadi ya, 1 sampai 15 keluar darah haid. Tahu-tahu 16, 17, 18 masih keluar darah. Ternyata ini kesimpulannya, mungkin antum akan bingung. Kalau tadi kan gampang gitu, oh berarti 16, 17, 18 itu istihadah. Oh tidak hanya seperti itu, boleh jadi kasusnya seperti itu. Tapi boleh jadi kasusnya ternyata istihadahnya di depan. Hari 1, 2, 3, 4 itu dia istihadah. Hari 4, 5, 6 sampai 18 itulah haidnya. Memang macam itu. Nah, kan ngapa macam itu kan? Tanya. Itulah perlu belajar. Perlu diketahui. Tidak gampang urusan itu, ikhwan. Alhamdulillah kita tidak diuji Allah cobaan ngalami haid. Tapi kita punya mak betina, kita punya istri insyaallah betina, kadang yang belum kawin. Kita punya anak bakal juga boleh jadi punya betina. Kita punya jodoh juga betina. Ini adalah tanggung jawab kita kalau terutama istri dan anak kita. Jangan sampai mereka butuh, kita menjem. Sama-sama dah tahu. Seperti yang ada pernah cerita sama antum, ikhwan, ketika seorang perempuan tidak paham, suami juga tidak paham, mereka masih distatuskan sedang haid istrinya itu, cuma lantaran dari siang sampai sore darah tidak keluar, dianggapnya sudah suci, mereka melakukan hubungan jima. Padahal bini tadi masih statusnya secara hukum haid, walaupun darah itu sudah tidak keluar lagi. Berhubungan ketika haid apa hukumnya? Haram. Walaupun bukan zina, tapi haram. Seorang pasti akan menghindarkan diri dari perbuatan yang haram. Kenapa itu terjadi? Karena kebodohan tadi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal adzan insyaallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لا إله إلا الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم الفضيلة الشرف والدرجة العالية رفيعة وبعثه مقاما محمودا من لدن
إنك لا تشرك يا رب اغفر لي وارضي يا رب اغفر لي وارضي يا رب اغفر لي ولوالداي يا رب اغفر لي وارضي يا رب اغفر لي وارضي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والعافية الدائمة في الدين والآخرة رضينا بالله ربنا بالإسلام محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. Lanjutkan lagi lembaran tadi surah As-Sajdah. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana unsur lana juyushana ayyidhum biquwwatin ala al-yahudil mu'tadin ya Allah ya Rabbi dammir al-yahud allati silal al-uhud wasal دائما على طغاة الظالمين يا الله يا ربنا بالمصطفى وآله أهل الوفا فرج بهم كروبنا وارحم جميع المسلمين يا الله وفي علي المرتضى جل يا إلهي بالرضا وبخديجة الكبرى صغار المؤمنين يا الله بفاطمة بنت الرسول جل يا إلهي بالقبول وبالحسن ثم الحسن ثالث بين الظالمين يا الله بهم يا ربنا سالت حقنا وضعنا من بلاش يا مجيب السائلين يا الله آمين يا الله آمين يا